नमस्कार हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 थर्ड सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स जो आम आलोचना करसे कोर 5 है। कोर 5 जो आम यूनिट 1 आलोचना करते सबुज साहित्य तार क्लास 1 पार्ट 1 टा मु क्लास कर सारी। जो मैंने भी देखी ना जाकि यूट्यूब प्लेलिस्ट रे जाकि चेक करि परिबे हैला। आउ जो मैंने भी हम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होबा को चाहछन से मैंने जाकि हम यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि सेठी जाकि क्लिक करके जॉइन करि परिबे। तो चलतु पूर्व मु कौन कही रखी जे सबुज गोष्ठी 5 जन सदस्यों ना कही रखी और नॉनसेंस क्लब से जो पत्रिका सब प्रकाश करले अवकाश पत्रिका जहाँ भी सब क्लास 1 में आलोचना कर रखी है। तो तार आज आम पार्ट 2 आलोचना करवा। तो ये देला नॉनसेंस क्लब रो सभ्य नथिबा केतेक लेखक यही गोष्ठी साहित्य पर जोगदेले सबुज दल बा सबुज गोष्ठी कहले ये समस्त को मध्य बुझाए। तो कही रखी जे सबुज गोष्ठी कहले क्या बुझाए है। जो मैंने भी देखी पूर्व क्लास से मैंने भल भाव जापारे है। बंगला रे सौरेन्द्र मोहन मुखोपाध्याय नरेन्द्र देव प्रमुख 12 जन साहित्यिकों समवेत लेखारे 12 यारी उपन्यास लिखित होता। ओडिशार सबुज दलर 9 जन साहित्यिक मिलित भावना प्रणय कले बासंती उपन्यास है। मन रखिए बंगला रे सौरेन्द्र मोहन आ नरेन्द्र देव प्रमुख 12 जनकर साहित्य है। ये सर्ट्रे कही रखिए कि 12 जनकर साहित्यिकों समवेद अनुसार 12 यार उपन्यास रचित है। 12 जनकर साहित्यिक लिखारे 12 यार उपन्यास रचित होता। मन रखिए यहाँ भी परीक्षा क्वेश्चन आसपे है। आउटा बंगला रे कहले ओडिया रे कहले सबुज दलर 9 जनक साहित्यिकों मिलित भाव से प्रणयन करते बासंती उपन्यास। मन रहा 12 जनकर उद्यम रचित होता 12 यार उपन्यास एटा बंगला रे, किंतु ओडिया सबुज दल रे कहबा गले 9 जनक उद्यम रचित है बासंती उपन्यास है। तापरे यह सबुज साहित्य समिति द्वारा द्वितीय ग्रंथ रूपे 1931 ख्रीष्टाब्द आत्मप्रकाश पाइला। कोटा ना बासंती उपन्यासटा सबुज साहित्यर द्वितीय ग्रंथ भाव 1931 ख्रीष्टाब्द प्रकाश पाइला। एथिरे जो बासंती उपन्यास कालिंदी चरण पाणिग्राही 5टी परिच्छेद लिखिले। मन रखिए बासंती उपन्यास 5टी परिच्छेद लिखिले जोटा कि कौन कौन लिखिले ना 1, 2, 28, 29, 30 है। कालिंदी चरण 5टी परिच्छेद लिखिले। आ शरत चंद्र मुखार्जी 4टी परिच्छेद लिखिले। श्री हरिहर महापात्र 2टी लिखिले। अन्नदा शंकर 3टा लिखिले। श्रीमती सरला देई 9टा लिखिले है। तापर थिला सुप्रभा देवी 2टा लिखिले परिच्छेद। तो ये सबुठारु सर्वाधिक परिच्छेद किए लिखिले ना सरला देई है। बासंती उपन्यास सबुठारु सर्वाधिक परिच्छेद लिखिले सरला देवी। मन रखिए परीक्षा भी क्वेश्चन आसपे एमती भी प्रश्न आसपे बासंती उपन्यास रचयिता कि बासंती उपन्यास केते जन लेखकों को लेखा को नहीं रचित होती। बासंती उपन्यास 9 जनकर। तो बासंती उपन्यास सेकेंड क्वेश्चन देला बासंती उपन्यास सर्वाधिक परिच्छेद किए लिखिले है। थर्ड क्वेश्चन आसला बासंती उपन्यास रचयिता नाम लिख केते जन लिखिले सब नाम लिख है। ये 3टा हूँ इम्पोर्टाट क्वेश्चन। तापर देला परवर्ती काल रे सबुज गोष्ठी मध्यरु कई कर्मक्षेत्र रे प्रवेश करी विभिन्न स्थान रे विक्षिप्त भाव रहिबा फल रे सेमानक मध्य सहयोगर अभाव देखा देला। युववीणा जो पत्रिका रही युववीणा मासिक पत्रिका बंद करागला। सबुज साहित्य समितिर कार्यक्रम शिथिल हो शेष बंद हो गला है। तो यहाँ गला तापर देला सबुज साहित्यर
ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ କେହି କେହି ସବୁଜ ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରନ୍ତି। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟକୁ କେହି କେହି ସବୁଜ ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ସବୁଜ ସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କ ଲେଖା ସବୁଜ ଯୁଗରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା କିଛି ନ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆସିଲା ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଧକ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 5 ଜଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ। ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର, ହେଲେ ନାହିଁ, ଏଠି ହେବନି ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର। ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ଆଉ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ହେଲା। ତ ଏଠି ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ହେବନି, ଏଠି ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାଧକ କହିଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ବୁଝାଏ ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଏମିତି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାଧକ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 1901ରୁ 1991 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମୟସୀମା ଥିଲା। ସେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏକାଧାରରେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର ଆଉ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଥିଲେ ହେଲା। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ। ନନ୍ସେନ୍ସ କ୍ଲବ ସ୍ଥାପନ ଓ ଛାତ୍ର ଦର୍ପଣ, ଶକ୍ତି ସାଧନ, ଅବକାଶ ଆଦି ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ନନ୍ସେନ୍ସ କ୍ଲବ ସ୍ଥାପନା ଓ ଛାତ୍ର ଦର୍ପଣ ଆଉ ଶକ୍ତି ସାଧନା, ଅବକାଶ ଆଦି ପତ୍ରିକାରେ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯୌବନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିମୁଖେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର କବିତାର ନାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା, କ୍ଷଣିକ ସତ୍ୟ ଓ ମହାଦୀପ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାଙ୍କର କବିତା ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ଅମର ଚିତା, ମୁକ୍ତା ଗଡ଼ାର କ୍ଷୁଧା। ଏସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚୟିତା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ମାଟିର ମଣିଷ ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ଏଇଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ଲୋକପ୍ରିୟର ଶିଖରକୁ ଉନ୍ନତି କରେ। ତାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ କଥା ଦେଖିଲେ, ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବରଜୁ। ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସମକାଳୀନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା। ତ ଏଠି ବରଜୁ ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ, ବରଜୁ ଓ ଛକଡ଼ି ହେଲା। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ସେସବୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ ହେଲା। ବରଜୁ ଆଉ ଛକଡ଼ି, ବରଜୁ ଛକଡ଼ି ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର କ'ଣ। ତାପରେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, କବିତା ଗଲା, ଉପନ୍ୟାସ ଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଥିଲା ସାଗରିକା, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ରାଶିଫଳ ଆଉ ଶେଷ ରଶ୍ମି, ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ। ଏସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ହେଲା। ତାଙ୍କର ମାଂସର ବିଳାପ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ମାଂସର ବିଳାପ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ମନେ ହୁଏ ଯେ ବାସ୍ତବବାଦ ଆଉ ଆଦର୍ଶବାଦ ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଏକ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରହିଛି ଗୋଟେ, ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭାଇଛି ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ସେ 1971 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ଫେଲୋ ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ହେଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ।
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯାହାର ବି ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।